الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعزهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله وشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبتونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرد المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة নেত্রকোনার يكون মদন له উপজেলার نصيب পাঁচহার منها গ্রামে ومن 2022 সালে يشفع হযরত شفاعة মুফতি سيئة মাহমুদ يكن জোহরা له كفل মুফতিয়া منها কাওমি وكان মাদ্রাসা গড়ে الله তোলেন على كل মাদ্রাসার شيء শিক্ষক مقيتا আমানুল্লাহ সাহেব। وإذا একই حييتم এলাকার 11 بتحية বছরের একটি فحيوا শিশু بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء إن নেত্রকোনার الله মদন كان উপজেলার পাঁচহার على গ্রামে كل شيء 2022 সালে حسيبا হযরত মাতা الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما صدق الله ربنا العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলা দরবারে আমরা লাখো কোটি শুকরিয়া লাখো কোটি সুজুদ হামদ ও সানা আদায় করছি এই জন্য যে মহান আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আজকে সলাতুল মাগরিব আদায় করবার পর কোরআনে কারীমের এই চমৎকার আয়োজনে আমাদেরকে বসার মতো সুযোগ আল্লাহ তাআলা দান করেছেন আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ ইয়া রাব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিক দুরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামা জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাহলে শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাআল্লাহ আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا فمنهم তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মুনাফিকদের আলোচনা চলছে সূরা আন-নিসা আমরা পড়ছি সূরাতুন নিসা পারিবারিক দাম্পত্য জীবনের আলোচনা এবং এটাও একটা বড় জায়গা দখল করেছে যে মুনাফিকদের আলোচনা তাহলে এক নম্বরে হলো আমাদের দাম্পত্য জীবন পারিবারিক জীবন এগুলো তো আছেই এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না কিন্তু মুনাফিকদের আলোচনা বড় একটা জায়গা দখল করেছে فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه فمنهم তাদের মধ্য থেকে মান আমানা কেউ কেউ ঈমান এনেছে ومنهم من صد عنه ومنهم من صد عنه এবং তাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে
হেদায়েত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। ওয়াকাফা বিজাহান্নামা সাঈরা, আর তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুনই যথেষ্ট জাহান্নাম হিসাবে। ওয়াকাফা বিজাহান্নামা সাঈরা। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, বিআয়াতিনা, আমার আয়াতগুলোর সাথে, সাউফা নুসলিহিম, অচিরেই শীঘ্রই আমি তাদেরকে প্রবেশ করাবো নারান, আগুনের মধ্যে। অচিরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করাবো। ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে। তাহলে যারা কুফরি করেছে তাদের কথা, ইন্নাল্লাযীনা কাফারু, নিশ্চয়ই যারা কুফরি করেছে, বিআয়াতিনা, আমার আয়াতগুলোর সাথে, নিশ্চয়ই যারা আমার আয়াতের সাথে কুফরি করেছে, সাউফা নুসলিহিম নারা, অচিরে আমি তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে দাখিল করাবো। কুল্লামা নাউদিজাত জুলুদুহুম, কুল্লামা, আর যখনই নাউদিজাত, জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে, জুলুদুহুম, তাদের চামড়া, যখন এই কাফেরদের চামড়া জাহান্নামে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে, সারখার হয়ে যাবে, বাদদালনাহুম, আমি আল্লাহ বদলিয়ে দেব, জুলুদান, চামড়াকে, গায়রাহা, যে চামড়া আছে ওই চামড়া ছাড়া অন্য চামড়া দিয়ে আমি তাকে বদলে দিব। লিয়াযুকুল আযাব, যাতে করে তারা কি করতে পারে, জাহান্নামের আযাব আস্বাদন করতে পারে। ইন্নাল্লাহা কানা আজিজান হাকীমা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, তিনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাময়। তাহলে আল্লাহ তাআলা বলছেন এখানে যে তাদের শরীরের চামড়াগুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে তখন সেগুলো পাল্টে দেওয়া হবে। এবং হাদিসের মধ্যে আসছে এই কাজটি এত দ্রুত গতিতে সম্পাদিত হবে যে এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এটা আমাদের দুনিয়ার ক্যালকুলেশনে ধরবে না। তো এখানে হাদিসে আসছে যে এত দ্রুত গতিতে তার চামড়াটা বদলিয়ে দেওয়া হবে। তার মানে কি, চামড়া বদলাতে গিয়ে আযাব বন্ধ থাকবে তা না, আযাব অব্যাহত থাকবে এবং এত দ্রুত গতিতে সম্পাদিত হবে চামড়া বদলানোর কাজ, এক মুহূর্তে শতবার চামড়া পাল্টানো যাবে। আল্লাহু আকবার কাবীর, আল্লাহ আল্লাহ। অন্য হাদিসে আছে আগুন তাদের চামড়াকে একদিনে 70,000 বার খাবে। যখন তাদের চামড়া খেয়ে ফেলবে অমনি সেসব লোককে বলা হবে তোমরা পূর্বের অবস্থা ফিরে যাও, সাথে সাথে সেগুলো আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবে। তাহলে একদিনে আগুন তাদের চামড়াকে 70,000 বার খাবে। আপনি দেখেন আযাবের আধিক্য কত কত বেশি। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহ। 70,000 বার ডেলি চামড়াকে শেষ করবে কে? জাহান্নামের আগুন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহ আল্লাহ। আল্লাহুম্মা কিনা আযাবান নার, আল্লাহুম্মা কিনা আযাবান নার। হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন, আল্লাহুম্মা আমিন। এই গেল কাফেরদের আলোচনা। এবার অন্যদিকে ওয়াল্লাযীনা আমানু, আর যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সলিহাত, আর নেক কার্য সম্পাদন করেছে। যারা ঈমান এনেছে আর যারা নেক কার্য সম্পাদন করেছে, সানুদখিলুহুম, অচিরে আমি তাদেরকে দাখিল করাবো, জান্নাতিন, জান্নাতের মধ্যে। অচিরে আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, তাজরি, প্রবাহিত হয়, মিন তাহতিহা, ওই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে, আল আনহারু, ঝর্ণা সমূহ, খালিদিনা ফিহা আবাদা, সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। সুবহানাল্লাহ। আমাদের আলোচনা, তাই না? আমাদের আলোচনা, আল্লাহু আকবার। আমাদের আলোচনা যারা ঈমান এনেছে, ওয়াল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সলিহাত, যারা নেক কার্য সম্পাদন করেছে। কথাটা কিন্তু একেবারে সহজ, ঈমান আনা, নেক কার্য সম্পাদন করা, তাই না? বলার ক্ষেত্রে খুবই সহজ, খুবই ইজি। ঈমান এনে ঈমান অনুযায়ী চলা, এটা কিন্তু অত সহজ না।
আল্লাহর সবগুলো বিধান মানা, রাসূলের দেওয়া সবগুলো তরিকা পদ্ধতি আমার মনে চায় না, তারপরেও মানা। রাসূলের বিধান মানলে সমাজের মানুষ আমাকে খারাপ বলবে, তারপরেও রাসূলের বিধান মানা, এরকম ইমানদার কি আমরা আছি? আমার পরিবারের মানুষ আমাকে খারাপ বলবে রাসূলের বিধান মানলে, আমার সমাজের মানুষ আমাকে খারাপ বলবে, তারপরও সমাজের দিকে আমরা দৃষ্টিপাত না করে রাসূলের বিধান, আল্লাহর বিধান, কোরআনের বিধান পালন যারা করে এদেরকে বলা হয় ঈমান এনেছে, আমলে সালেহ করেছে। আর আমরা যারা আছি আমাদের আসলে কোনো ক্রাইটেরিয়া আমরা পড়ি কিনা আল্লাহু আলাম, আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। ওয়াল্লাযীনা, আমরা তো সমাজ ঠিক রেখে, রাষ্ট্র ঠিক রেখে আমরা আল্লাহর বিধান পালন করি, তাই না? সমাজ ঠিক রেখে, পরিবার ঠিক রেখে, বউ বাচ্চা ঠিক রেখে, পাড়াপড়শি ঠিক রেখে, রাষ্ট্র ঠিক রেখে যতটুকু ইসলাম পালন করা যায়। অথচ কথা ছিল কি, আল্লাহর বিধান ঠিক রেখে রাষ্ট্র যতটুকু পালন করা যায়, বউ বাচ্চার মন যতটুকু পাওয়া যায়, ছেলে মেয়ে, পরিবার পরিজন, পাড়াপড়শির মন যতটুকু পাওয়া যায়, প্রায়োরিটি থাকবে কারটা? আল্লাহরটা। এখন প্রায়োরিটি হলো দুনিয়া, সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার, আমার সোসাইটি, এগুলো মেনটেন করে যতটুকু বিধানাবলী পালন করা যায় ততটুকুর মধ্যে আমরা ওয়াল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাত, আর এটা বলে বলে আমরা একটু তৃপ্তির ডেকুর নিই আর কি। আমাদেরকে একটু চিন্তা করতে হবে, আমাদের জীবনের কোনো খাহে স্বাদ থাকবে না, কোনো চিন্তা চেতনা, সামাজিক কোনো সিস্টেম আর থাকবে না। সব সিস্টেম আসবে কার? আল্লাহ। সব সিস্টেম আসবে কার? আল্লাহ। ওয়াল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে, ওয়া আমিলুস সালিহাতি, এবং যারা নেক কার্য সম্পাদন করেছে, সানুদখিলুহুম জান্নাত, আমি আল্লাহ তাদেরকে এমন জান্নাতে দাখিল করাবো, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহারু খালিদিনা ফিহা আবাদা, যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে, খালিদিনা ফিহা আবাদা, তারা সেখানে আবাদা আবাদা, পরিবার চিরকাল সেখানে তারা থাকবে। সুবহানাল্লাহ, জান্নাতীরা জান্নাতে যাবে চিরকাল। লাহুম ফিহা আজওয়াজুম মুতাহহারা ওয়া নুদখিলুহুম যিল্লান যালীলা, লাহুম ফিহা আজওয়াজুম মুতাহহারা, লাহুম ফিহা আজওয়াজুম মুতাহহারা, তাদের জন্য সেখানে থাকবে আজওয়াজ, স্ত্রীরা, মুতাহহারা, পুত পবিত্র, পুত পবিত্র স্ত্রীরা সেখানে তাদের জন্য বরাদ্দ থাকবে। وندخلهم ظلا ظليلا, وندخلهم ظلا ظليلا, আর আমি আল্লাহ তাদেরকে প্রবেশ করাবো জিল্লান জলিলা, ছায়া ঘন ছায়ায় আমি সেখানে তাদেরকে প্রবেশ করাবো। এখানে ছায়ার আলোচনা আসছে, জান্নাতে ছায়া থাকবে, বাট ওই তাপ থাকবে না। যেমন আমাদের রোদ, প্রচন্ড রোদ, ক্ষেতের ওই যে বিল আছে বা আমাদের ওই যে ধান ক্ষেত আছে না, চারদিকে অনেক ধান ক্ষেত, বিল, প্রচন্ড গরম, মাঝখানে একটা তাল গাছ। তো আমাদের ওই যে আমরা যারা খেতে খামারে কাজ করি, আমাদের লেবার ভাইয়েরা যারা খেতে খামারে কাজ করে, তারা কি করে, একটু রেস্ট নেওয়ার জন্য তাল গাছের নিচে বসে একটু পানি খায়, তাই না? তো ওখানে কি হয়তো একটু ছায়া পাচ্ছে, বাট প্রচন্ড বাতাস, গরম, প্রচন্ড গরম বাতাস। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বর্ণনা দিচ্ছেন, ওয়ানুদখিলুহুম যিল্লান যালীলা, আমি আল্লাহ তাদেরকে জিল্লান জলিলার মধ্যে ছায়া দিব। ওই ছায়া থাকবে, বাট ওখানে তাদের নিবিড় ছায়া, সেখানে কি থাকবে না? তাপ থাকবে না। সেখানে কি থাকবে না? তাপ থাকবে না। وندخلهم ظلا ظليلا ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা। ইন্না অর্থ কি? নিশ্চয়। এই যে আপনারা পড়তে পড়তে কিন্তু অনেক শব্দের অর্থ জানেন, তাই না? যারা নিয়মিত তাফসীর ক্লাসে বসেন, নিয়মিত শুনছেন, নিয়মিত নিজেরা নিজেরা একটু একটু করে পড়াশোনা করছেন, আপনারা, আমার মনে হয় যে কোরআনের অনেকগুলো শব্দের অর্থ আপনারা অটোমেটিক্যালি পারেন। কারণ কোরআন এটা হলো একটা মুআজিজাপূর্ণ কিতাব, এবং এটার মধ্যে দারুণ রিপিটেশন। এটার মধ্যে কি? দারুণ রিপিটেশন, বারবার একই শব্দ আসা এটার মধ্যে, চমৎকার না? আপনি একটা বই পড়বেন, তো বইয়ের মধ্যে একটা শব্দ যদি কোনো 500 বার থাকে, তো আপনি এই ভাষাটা কিছুই পারেন না, ইংরেজি ভাষা সাপোজ,
তো একটা শব্দ যদি আপনি পড়ে ফেলতে পারেন তাহলে 500 বার, যেহেতু এই বইয়ের মধ্যে এই শব্দটা আছে, তো একবার শিখে ফেলা মানে 500 বার হয়ে গেল। কোরআনের এটা একটা মুজিজা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ইন্না কত হাজার বার আছে? ইন্নাল্লাহ, নিশ্চয়ই, ইন্না আল্লাহ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, ইয়া'মুরু, আমারা, ইয়া'মুরু, আদেশ করছেন, কুম, তোমাদেরকে, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করছেন। ইন্নাল্লাহ ইয়া'মুরুকুম, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে আদেশ করছেন, আনতুয়াদ্দু, যেন তোমরা সমর্পণ করো, হ্যান্ড ওভার করো, আনতুয়াদ্দু আল আমানাত, আমানত গুলোকে, ইলা আহলিহা, লোকদের কাছে, লোকদের কাছে যেন তোমরা আমানতকে হ্যান্ড ওভার করো। এই আদেশ আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে দিয়েছেন। আমানত, ইলা আহলিহা, আমানত, টাকা পয়সা রাখলাম, এটা একটা আমানত, আপনার কাছে আমি রাখলাম। কথা রাখলাম, আপা কথাটা কাউকে বলবেন না, ভাই কথাটা কাউকে বলবেন না, এই যে বললেন, বলবেন না বললাম, এটা কিন্তু একটা আমানত। আর আমাদের খাসিয়ত কি, আমাদের বৈশিষ্ট্য হলো যে এই কথাটা কেউ আমাকে খুব গোপনে বলছে যে ভাই আপা কাউকে এটা বলবেন না, আর আমরা এটা আরেকজনের কাছে কেমনে বলি জানেন? আপা শুনছেন, ওই অমুক আফা না বলছে একটা কথা কারো কাছে বলতে না, আপনার কাছে বলছি। আমরা কিন্তু এই সিস্টেমে অনেকের গোপন কথা আরেকজনের কাছে ছেড়ে দেই। আপনার কাছে সুন্দর করে বলছে আন্টি, কথাটা কারো কাছে বলবেন না, আপনার কাছে বলে যায়। আর আপনি আন্টি হয়ে আপনার আরেক আফাকে ডেকে বলছেন, এই আফা শোনেন শোনেন, এই অমুক নাসিমা আমার কাছে বলেছে এই কথাটা যেন আমি কারো কাছে না বলি, এটা বলেই আবার আপনি আরেকজনের কাছে বলে দিচ্ছেন। এই যে আমাদের একটা খারাপ গুণ, এটা আসলে আমরা অজান্তেই করে ফেলি, আমরা অজান্তেই করে ফেলি। তাহলে এইটাও কিন্তু একটা আমানত। রাষ্ট্রের যারা দায়িত্বভার গ্রহণ করেছে, পুরো রাষ্ট্রের জিম্মাদারি তাদের হাতে, টাকা পয়সা ধন দৌলত সিদ্ধান্ত নেওয়া পুরা দায়িত্ব কি তাদের হাতে আমরা দিয়েছি। এবার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলছেন তোমরা তোমাদের আমানতকে, আমানত যে জমা দিয়েছে তার কাছে ফেরত দাও। তার মানে আমানতকে রক্ষা করো, আমানতকে কি করো, রক্ষা করো। ওয়াইদা হাকামতুম বাইনান নাস, ওয়াইদা, আর যখন, হাকামতুম, তোমরা বিচার ফয়সালা করবে, বাইনান নাসি, মানুষের মাঝে, আন তাহকুমু বিল আদলি, তখন তোমরা ফয়সালা করবে বিল আদলি, ইনসাফের সাথে। ইন্নাল্লাহা নি'মা ইয়াইযুকুম বিহি, ইন্নাল্লাহা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা, নি'মা, কতই না উত্তম, ইয়াইযুকুম বিহি, তোমাদেরকে উপদেশ দেন সে সম্পর্কে। ইন্নাল্লাহা কানা সামিআন বাসীরা, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছু শোনেন আর তিনি সবকিছু দেখেন। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমি আশা করি আপনারা আমার সব কথা শুনতে পাচ্ছেন। ওকে, নেটওয়ার্ক ঠিক আছে আশা করছি। জি। يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول। তাহলে আমরা যে আয়াতটা পড়লাম এটাতে অনেকগুলো কথা, আসলে প্রত্যেক আয়াতের মধ্যে অনেকগুলো কথা আছে, দুই একটা কথা না বললেই নয়। যে আল্লাহ তাআলা বলছেন তোমাদেরকে আমানত, তাহলে এই যে বিচার যারা করেন তারাও কিন্তু একটা আমানত আছে, তাদের কাছে কি আছে, একটা আমানত আছে। তার মানে তারা ইনসাফপূর্ণ বিচার করবে, আদালতপূর্ণ, ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন কিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারকারীরা দয়াময় আল্লাহ তাআলার ডান পাশে নূরের মিম্বারের উপরে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়াতে যারা ন্যায় বিচার করেছে, ন্যায় বিচার, দুনিয়াতে যারা কি করছে, ন্যায় বিচার করছে, আল্লাহ তাআলা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন এই ন্যায় বিচারকরা আল্লাহ তাআলার ডান পাশে নূরের মিম্বারের উপরে থাকবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে এই ন্যায় বিচার, আপনার মনে করেন যে ছেলে মেয়ে 3 জন 4 জন, এই ছেলে মেয়েদের মধ্যে ন্যায় বিচার, মানে হাইকোর্টের বিচারকের কথা শুধু বলা হয় নাই, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের কথা শুধু বলা হয় নাই, নেদারল্যান্ডের হেগের আদালতের, আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকের কথা বলা হয় নাই। এটা একেবারে একেবারে ছোট্ট থেকে ছোট্ট পর্যায়ে শুরু করে সর্বশেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার বিচারকের ব্যাপারে এই কথা, যে ন্যায় বিচার করবে হাসরের ময়দানে আল্লাহ তাআলার ডান দিকে নূরের মিম্বারে সে দাঁড়িয়ে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। তার মানে তাকে স্পেশাল একটা মাকান, মর্যাদা দান করা হবে। এই জন্য আপনার একাধিক ছেলে মেয়ে থাকে,
সবার মধ্যে আপনি ইনসাফ করতে হবে। অনেকের দেখা গেছে ওই যে মেয়ের সম্পত্তি দেয় না, ছেলের সম্পত্তি দিয়ে উনি ইন্তেকাল করছেন, তাহলে কি উনি ইনসাফ করেছেন? অথবা মেয়েকে দিয়েছেন, ছেলেকে দেন নাই, অথবা দুই ছেলেকে দিয়েছেন, এক ছেলেকে দেন নাই, অথবা কারো একাধিক স্ত্রী আছে, দুই স্ত্রীর মধ্যে সে ইনসাফ করে নাই ভরণ পোষণ দেওয়ার ক্ষেত্রে দুই স্ত্রীর মধ্যে কি করে নাই? ইনসাফ পূর্ণ আচরণ করে নাই। সব কিছু এটার মধ্যে শামিল। জি, এবার আসি, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, আতিউল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলো। হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছ, আতিউল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলো, ওয়া আতিউর রাসূল, এবং রাসূলকেও মেনে চলো, ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, এবং তোমাদের মধ্যে যে দায়িত্বশীল আছে, রাহবার আছে, তার কথাও মেনে চলো। তাহলে আমরা আল্লাহর কথা মেনে চলবো, রাসূলের কথা মেনে চলবো, ওয়া উলিল আমর, এবং আমাদের দায়িত্বশীল, আমাদের মনে করেন যে সভানেত্রী, আমাদের সভাপতি, আমাদের আমির, বা আমাদের দলের প্রধান, বা আমাদের মসজিদের ইমাম, বা আমার যিনি গুরুজন, মুরব্বী, আমার যিনি শিক্ষক, বা আমি যাকে আমার রাহবার মনে করি, আমার অ্যাডভাইজার মনে করি, এসব কিন্তু উলিল আমরের মধ্যে পড়ছে। একজন স্ত্রীর জন্য তার স্বামী উলিল আমর, বা ছেলে মেয়ের জন্য বাবা মা উলিল আমর। মানে প্রত্যেকের উপরে প্রত্যেকের উলিল আমর আছে। যেমন আমি আমার পরিবারের উলিল আমর, আমি আমার ছেলে মেয়ে স্ত্রীর জন্য উলিল আমর, কিন্তু আমারও উলিল আমর আছে। আমি যেখানে চাকরি করি, আমি যার অধীনে, সে আমার উলিল আমর। আমি যে রাষ্ট্রে থাকি ওই রাষ্ট্রের যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তারা আমাদের উলিল আমর, সকলের উলিল আমর। এদের কথা মানতে হবে। কখন? যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কথাটা আল্লাহ এবং রাসূলের খেলাফ না যাবে। বুঝতে পেরেছেন? বাবা মার কথা মানা যাবে যদি বাবা মা রাসূলের আদেশের খেলাফ না করেন। আমার শিক্ষকের কথা মানা যাবে যদি শিক্ষক রাসূলের আদেশের কথা না রাসূলের আদেশের বাহিরে গিয়ে কোনো অর্ডার আমাকে না করেন। তাহলে তাহলে উলিল আমর, এটা দেখেন, এখানে একটা জিনিস আমি মূল ক্লাসে বলেছিলাম, আতিউল্লাহ, আল্লাহ তাআলার আগে আতিউ শব্দটা আছে, ওয়া আতিউর রাসূল, এবং রাসূল শব্দের আগেও কিন্তু আতিউ শব্দটা আছে। কিন্তু ওয়া উলিল আমর, ওয়া আতিউ উলিল আমর, এটা ওয়া উলিল আমরের আগে কিন্তু আতিউ নাই। বুঝতে পেরেছেন? আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূলা ওয়া আতিউ উলিল আমরি, এরকম কিন্তু বলা হয় নাই। কেন বলা হয় নাই? এটার একটা কারণ, যে আল্লাহর কথা মানতে গেলে, রাসূলের কথা মানতে গেলে চোখ বন্ধ করে, কোনো কথা নাই, হোয়াই হাউ, কোনো কোশ্চেন নাই। কিন্তু এই উলিল আমরের কথা মানতে গেলে আপনাকে এটাকে কোরআনের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, হাদিসের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে, যে হাদিস এবং কোরআনের মুনাসেব কিনা। যদি মুনাসেব না হয়, এটাকে ওভারটেক করতে হবে, এটাকে দেওয়ালের ওই দিকে ফেলে দিতে হবে। এই জন্য এখানে আতিয় শব্দটা নাই। অতঃপর যদি তোমরা মতভেদ করো, ফি শাইইন, কোন বিষয়ে, ফারুদ্দুহু, তখন ওই জিনিসটাকে দিয়ে দাও ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল, আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে, ইন কুনতুম তুমিনুনা বিল্লাহ, যদি তোমরা ঈমানদার হও আল্লাহর প্রতি, ওয়াল ইয়াউমিল আখির, আর আখিরাতের প্রতি। যদি তোমরা ঈমানদার হও আল্লাহর প্রতি, আর যদি তোমরা ঈমান এনে থাকো রাসূলের প্রতি, তাহলে আমাদের কাজ কি? আমাদের সব বিষয় কার দিকে সুপর্দ করতে হবে? আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে। আল্লাহ এবং রাসূলের দিকে আমাদের সকল কাজ সুপর্দ করতে হবে, সমাজের দিকে নয়। সমাজে এটা প্রচলন নাই, অতএব এটা করা যাবে না, এরকম বলে না অনেকে, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। সমাজ গুল্লি মারেন, আমার কোরআন কি বলছে সেটাই আমাকে মানতে হবে, রাসূলের হাদিস কি বলছে সেটাই আমাকে মানতে হবে, রাসূলের সিরাত আমাকে কি বলছে সেটাই মানতে হবে। যালিকা খাইর, এটাই হলো উত্তম, ওয়া আহসানু তাওয়িলা, এবং পরিণতির দিক থেকে এটাই হলো প্রকৃষ্টতর। আলাম তারা ইলাল্লাযীনা ইয়াজউমুনা আন্নাহুম আমানু বিমা উনজিলা ইলাইকা ওয়া মা উনজিলা মিন ক্বাবলিকা, ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين ألم تر, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা, তাদের প্রতি আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আলাম তারা ইলাল্লাযীনা, হে নবী আপনি কি নজর করেছেন, লক্ষ্য করেছেন, আপনি কি খেয়াল করেছেন,
ইলাল্লাযীনা তাদের প্রতি ইয়াজউমুনা যারা দাবি করছে আন্নাহুম আমানু নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে বিমা উনজিলা ইলাইকা আপনার উপরে যা নাজিল করা হয়েছে এর উপরে তারা ঈমান আনছে তারা এটা দাবি করছে এমন মানুষদেরকে কি আপনি দেখেছেন ওমা উনজিলা মিন কাবলিক এবং আপনার পূর্বে যারা ছিল আপনার পূর্বে যা নাজিল হয়েছে তার প্রতিও তারা ঈমান এনেছে এই মর্মে তারা দাবি করছে ইউরিদুনা তারা চাচ্ছে আইয়াতাহাকামু বিচারের ফয়সালাটা অর্পণ করতে আইয়াতাহাকামু তারা চায় এমন আইয়াতাহাকামু যে তারা বিচার চাইবে ইলা তাগুতের কাছে তারা চায় তারা বিচার চাইবে কার কাছে তাগুতের কাছে তারা চায় তারা বিচার চাইবে কার কাছে তাগুতের কাছে তাগুত মানে কি গোর অবাধ্য যে রবের গোর অবাধ্য তার কাছে তাহলে তাগুত মানে গোর অবাধ্য আবার মিথ্যা মাবুদ মিথ্যা সিস্টেম বা অন্যায়কারী যে কেউ হতে পারে সে শাসক হতে পারে সে বিচারক হতে পারে সে বাবা মা হতে পারে সে স্বামী হতে পারে সে স্ত্রী সব কিন্তু তাগুতের মধ্যে পড়ে যাবে আইয়াতাহাকামু ইলা তাগুত তারা চায় বিচার দিতে ইলা তাগুতের কাছে ওয়াকাদ উমিরু অথচ তাদেরকে তা আদেশ করা হয়েছে আইয়াকফুরু বিহি তাগুতকে অস্বীকার করতে ওই যে আমরা আয়াতুল কুরসির পরের আয়াতটা পড়েছিলাম লা ইকরাহা ফিদ-দীন ক্বাদ তাবায়্যানা রুশদু মিনাল গায়য়্যি ফামান ইয়াকফুর বিত-তাগুতি ওয়া ইউমিন বিল্লাহ তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে তো তাদেরকে তো আদেশ করা হয়েছে তাগুতকে অস্বীকার করতে মিথ্যা মাবুদকে অস্বীকার করতে ওয়া ইউরিদু শাইতান আর শয়তান চায় শয়তানও একটা তাগুত শয়তানও কি তাগুত ওয়া ইউরিদু শাইতান আর শয়তান চায় আইয়ুদিল্লাহুম তাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে দালালাম বাঈদা বহু দূরে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলে দিতে নিক্ষেপ করতে চায় আইয়ুদিল্লাহুম দালালাম বাঈদা ওয়াইদা কিলা লাহুম ওয়াইদা আর যখন কিলা বলা হয় লাহুম তাদেরকে তাআলাও আসো আসো এদিকে আসো ওয়াইদার যখন কিলা বলা হয় লাহুম তাদেরকে তাআলাও তোমরা আসো ইলা মা আনজালাল্লাহ আল্লাহ তাআলা যা নাযিল করেছেন তার দিকে তোমরা আসো যখন তাদেরকে বলা হয় দেখেন তো এই খাসিয়তটা কি আমার মধ্যে আছে কিনা আগে আমি আমাকেই বলি আল্লাহ যা নাজিল করছে ওই দিকে আসো এই কথা যখন তাদেরকে বলা হয় ওয়াইলার রাসূল রাসূলে যা দিয়ে গেছেন সেটার দিকে আসো তার মানে কোরআন এবং হাদিস রাআইতাল মুনাফিকিনা মুনাফিকদেরকে আপনি দেখবেন ও নবী ইয়াসুদ্দুনা আনকা সুদুদা তারা আপনার থেকে পাশ কেটে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে তার মানে তারা কোরআনকে অ্যাভয়েড করে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে রাসূলের আদেশ রাসূলের হাদিস অ্যাভয়েড করে অন্যদিকে চলে যাচ্ছে নাউজুবিল্লাহ আমাদের মধ্যে আমরা অনেকে আছি যখন কোরআনের কথা হাদিসের কথা বলা হয় বাদ দেন তো আপনার হাদিসের কথা যেখানে যায় সেখানে ওয়াজ যেখানে যায় সেখানে ওয়াজ আপনারা নিয়ে একটা বিপদে আছি আসলে এরকম কিছু আমাদের বোনেরা মাশাআল্লাহ অনেকে তো আলহামদুলিল্লাহ বেশ জানাশোনা আমল করেন তো সব জায়গায় তিনি একটু ভালো ভালো কথা বলতে চান বাম হাতে পানি খেলে আপা বাম হাতে পানি খেয়েন না ওই মুখটা খোলা থাকলে আপা মুখটা খোলা কেন আপনার তখন আপনার অনেক আপা কি বলে অন্য আপা কি বলে আপনার নিয়ে একটা বিপদে আছি যেখানে যান ওখানে ওয়াজ আজকে একটা বিয়ে বাড়িতে আসছি একটু সেজে গুজে আসছি আমি বোরকাটা পরি না এখানেও আপনি আমাকে ওয়াজ করলেন যেখানে যে সেখানে ওয়াজ দেখেন তাহলে তাহলে এই কথা যারা বলে আসেনি এরকম মহিলা আসেনি আসেনি আপনাদের জানাশোনা এরকম কিছু আপা আছে কিনা কিছু ভাই আছে কিনা তো এরা দেখেন ইয়াসুদ্দুনা আনকা সুদুদা নবীর কথা আল্লাহর কথাকে অ্যাভয়েড করে তারা সামনে অন্যদিকে চলে যায় আছে হ্যাঁ আছে আছে আপনি দুনিয়াতে যেখানে যাবেন সেখানেই তো আল্লাহর বিধান আপনি বলেন আল্লাহর বিধান প্রয়োগ হবে না এমন একটা জায়গা আছে কিনা আছে আছে আপনি বাথরুমে যাবেন নিজের একান্ত জরুরত সারবেন তাই না আমরা টয়লেটে গিয়ে 5 মিনিট 7 মিনিট থাকতে হয় ওখানেও তো আল্লাহর বিধান আছে সুবহানাল্লাহিল আযীম আপনি দেখেন স্বামী স্ত্রী একান্তে আমরা থাকবো আজকে বিয়ে করলো একজন যুবক যুবতীকে বিয়ে করে আনলো তাদের জীবনের প্রথম রাত কত আনন্দের সময় তাই না এই আজকের এই রাতের মধ্যে কি কোরআনের বিধান নাই তার জন্য বলেন আপনারা আজকের এই যুবক যুবতী তারা বিয়ে শাদী করে আজকে তাদের নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে তাহলে কি ওখানে এই আজকের এই রাত 12টা থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত তারা স্বামী স্ত্রী নবদম্পতি একসাথে থাকবে ওখানে আল্লাহর বিধান নাই
ওখানে আল্লাহর বিধান। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি একটা জায়গা বের করেন যে ওখানে আল্লাহর বিধান নাই, এরকম কোন জায়গা আছে? নাই। এই জন্য যেহেতু সব জায়গায় আল্লাহর বিধান মজুদ, এই জন্য বলা হয় ইসলাম ইজ দ্য কমপ্লিট ব্যালেন্সড এন্ড ডাইনামিক কোড অফ লাইফ। ইসলাম হলো একটা পরিপূর্ণ, ভারসাম্যপূর্ণ এবং গতিশীল কোড অফ লাইফ, একটা জীবন ব্যবস্থার নাম। এটা কমপ্লিট, টোটালি কমপ্লিট, মিয়া ফিল মিয়া, 100 in 100। এটা পরিপূর্ণ কমপ্লিট একটা কোড অফ লাইফ। সুবহানাল্লাহিল আযীম। নবদম্পতি তাদের এই আজকের এই রাতের মধ্যে আল্লাহর বিধান ওখানে মওজুদ। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ورأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم। অতঃপর কেমন হবে ইদা, যখন আসাবাতহুম মুসিবা, তাদের কাছে কোনো বিপদ আপদ আসে, বিমা কদ্দামাত আইদিহিম, তাদের হাতের কামাই স্বরূপ। সুম্মা জাউকা ইয়াহলিফুন, তখন তারা আপনার কাছে দৌড়ায় আসে, শপথ করে, শপথ করতে করতে আসে। সুম্মা জাউকা ইয়াহলিফুনা বিল্লাহ, আল্লাহর নামে, এবং তারা বলে ইন আরাদনা ইল্লা ইহসানা ওয়া তাওফীকা, আপনার কাছে শপথ করে আসে আর বলে আমাদের উদ্দেশ্য কল্যাণ সাধন ও মীমাংসা করিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কোনো কোনো চিন্তা ছিল না। এখানে এটা একটু বুঝতে হবে, যখন তাদের কাছে কোনো বিপদ আপদ আসে, এটা হলো যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের পরিবর্তে বা তার বিরুদ্ধে অন্য কাউকে নিজের বিচারক যারা বানাচ্ছে, তারা এটা যখন মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, অর্থাৎ যারা রাসূলকে বিচারক না বানিয়ে অন্যকে বিচারক বানাচ্ছে, এটা যখন অন্যদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যায় এবং এই কারণে তাদেরকে নিন্দা বা কোনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তখন তারা মিথ্যা শপথ করে বলে, অর্থাৎ অন্যের কাছে, তাগুতের কাছে বিচার নিয়ে গেল। এখন বিচারটা গেল কার কাছে? বিচারটা তাদের বিপক্ষে গেছে, বিচারটা তাদের বিপক্ষে গেছে। তখন তারা রাসূলের কাছে এসে বলে ইন আরাদনা ইল্লা ইহসানা ওয়া তাওফীকা, হে নবী, আমাদের উদ্দেশ্য ছিল কল্যাণ সাধন ও জাস্ট মীমাংসা করিয়ে নেওয়া আনাটাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। যখন তাদের বিরুদ্ধে বিচারের রায়টা যায় তাগুতের কাছে গেলে পরে, তার মানে তারা বিচারের ভার রাসূলের কাছে অর্পণ করে না, বিচারের ভার রাসূলের কাছে কি করে না, অর্পণ করে না। বাংলাদেশে এখন রানিং একজন এমপি, তিনি বলছেন রাসূল আমাদের নেতা না। আপনারা জানেন কিনা? আপনারা জানেন কিনা বর্তমানে রানিং একজন এমপি তিনি বলছেন রাসূল আমাদের নেতা নন? জানেন, নামও হয়তো জানবেন। তো আমরা দুরূদ ইব্রাহিমের মধ্যে কি পড়ি? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ, ও আল্লাহ আপনি সালাত ও সালাম বর্ষণ করেন আমাদের নেতা মুহাম্মাদের উপর। সুবহানাল্লাহ। সাইয়্যিদুন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ, সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ, তাহলে আমাদের নেতা মুহাম্মাদের উপর, তার মানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম হলেন আমাদের কি নেতা। তো তিনি বললেন কি আমাদের নেতা রাসূল নন, আমাদের নেতা অমুক। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। এখনো নির্বাচিত হয়েছে যে, মানে গ্রামের ভাষা যদি বলি, শুক্র শুক্র এখনো 8 দিন হয় নাই। আপনারা মাইন্ড করবেন না, জাস্ট একটু গ্রামের ভাষাটা বললাম আর কি। মানে শুক্র শুক্র এখনো 8 দিন হয় নাই, এখনই তাদের মধ্যে এত দাম্ভিকতা, এত অহংকার দেখা যাচ্ছে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক, নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আবার একজনে তো মাশাআল্লাহ, আল্লাহ চাহে তো ওই যে জাকাতের সাথে সাদা, নাউজুবিল্লাহ। ইসলামের একটা অন্যতম স্তম্ভ, খুঁটি, ফিলার জাকাত। জাকাতের চেয়ে সাদাবাজি নাকি আরো ভালো, নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। আমাদের আমাদের অবস্থা কিন্তু ফিউচারটা খুব ভালো দেখা যাচ্ছে না। আমরা আসলে দুর্ভাগা জাতি, আমরা অনেক আশা ছিল ভালো কিছু আমরা দেখব, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দোয়া করি আর আমরা চেষ্টা করতে হবে ভালো কিছুর জন্য। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুক, আল্লাহুম্মা আমিন। তাহলে তাহলে তারা রাসূলকে বিচারক মানে না, তারা বিচারক মানে তাগুতের কাছে। উলাইকাল্লাযীনা ইয়ালামুল্লাহু মা ফি কুলুবিহিম, উলাইকা এরাই হলো তারা, উলাইকাল্লাযীনা এরাই তারা, ইয়ালামুল্লাহ আল্লাহ তাআলা জানেন, মা ফি কুলুবিহিম তাদের অন্তরের মধ্যে যা আছে তা। ফাআরিদ আনহুম, ও নবী, ও নবী আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন, ও নবী আপনি তাদেরকে অ্যাভয়েড করে চলুন। ফাআরিদ আনহুম ওয়াইজহুম,
ফাআরিদ আনহুম ওয়াইজহুম, আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন, তবে ওয়াইজহুম, নসিহত অব্যাহত রাখেন, উপদেশ দেওয়া অব্যাহত রাখেন। ওই যে দেখেন, ওয়াইজহুম, ওয়াজ করেন, এই যে ওয়াজ, ওয়াইজহুম, আর আপনি তাদেরকে ওয়াজ করেন। এই ওয়াজ অনুবাদ করলে ভালো বুঝবেন আপনারা। ওয়াইজহুম, আর আপনি তাদেরকে ওয়াজ করেন, তার মানে আল্লাহ তাআলাই তো আদেশ করছে ওয়াজ করার জন্য। এই জন্য ওই যে যেখানে যাবেন, বিয়ে বাড়িতে ওয়াজ আছে, বুঝছেন, কোন কোন জায়গায় দাওয়াত খেতে গেছেন, ওখানে ওয়াজ আছে। ও ঘুরতে গেছেন, পিকনিকে গেছেন, ওখানেও ওয়াজ আছে। ছবি তোলা যাবে না, এটা ওয়াজ। এই, তুমি মেয়ে মানুষ, ছেলেদের সাথে ওইদিকে যাচ্ছ কেন, এটা ওয়াজ। আমরা মেয়েরা বিয়ে বাড়িতে বসছি, আমরা মেয়েরা এদিকে একসাথে খাই, ওই পুরুষ ওইদিকে খাও, এটা ওয়াজ। বুঝতে পেরেছেন? ওয়াজ কিন্তু সব জায়গায় চলবে, ওয়াজ কিন্তু সব জায়গায় চলবে। ওয়াইজুহুম, ওয়াইজুহুম, আর আপনি তাদেরকে ওয়াজ করতে থাকেন। ওয়াকুল লাহুম কাওলাম বালিগা, ওয়াকুল লাহুম ফি আনফুসিহিম কাওলাম বালিগা, ওয়াকুল লাহুম, আর হে নবী আপনি তাদেরকে বলে দেন, ফি আনফুসিহিম, তাদের অন্তরের মধ্যে এমন কথা বলেন, কাওলাম বালিগা, যে কথা তাদের হৃদয়ে আঘাত করে। ওয়ামা আরসালনা মির রাসূলিন ইল্লা লিইউতাআ বিইযনিল্লাহ, ওয়ামা আরসালনা মির রাসূলিন, আর আমি যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করি, ওয়ামা আরসালনা মির রাসূলিন, ওয়ামা আরসালনা, আর আমি যখনই কোন রাসূল প্রেরণ করেছি, ইল্লা লিইউতাআ বিইযনিল্লাহ, ওই রাসূলকে সবাই মেনে চলবে, এই জন্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। তার মানে রাসূলকে আমি জমিনে পাঠিয়েছি, রাসূলের কথা সবাই মেনে চলবে। তো এখন তো রাসূল নাই, তাহলে এখন রাসূলের রেখে যাওয়া কথা অনুযায়ী সবাই চলবে, রাসূলের রেখে যাওয়া কথাকে সবাই মানবে, এই জন্যই আমি রাসূল প্রেরণ করেছি। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই জন্যই আমার রাসূল প্রেরণ করার টার্গেট। ওয়ামা ওয়ালাউ আন্নাহুম ইযযালামু আনফুসাহুম, ওয়ালাউ আন্নাহুম, আর যদি তারা, নিশ্চয়ই, ইযযালামু আনফুসাহুম, যখন তারা নিজেরা নিজেদের উপরে জুলুম করেছে, জাউকা, তারা যদি আপনার কাছে আসতো, ফাস্তাগফারুল্লাহ, আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাইতো, ওয়াস্তাগফারা লাহুমুর রাসূল, আর রাসূলও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতো, লাওয়াজাদুল্লাহ তাওয়াবার রহিমা, তাহলে তারা অবশ্যই আল্লাহ তাআলাকে তওবা কবুলকারী, পরম করুণাময় হিসাবে পেত। ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون, অতএব কসম আপনার রবের, লা ইউমিনুনা, তারা কখনো ইমানদার হতে পারবে না, হাত্তা ইউহাক্কিমুকা, যতক্ষণ না তারা আপনাকে বিচারক বানাবে। দেখেন দেখেন, শুধু নামাজ পড়লে ইমানদার হওয়া যাবে না। আছে না আমাদের সমাজে নামাজ, মাশাআল্লাহ, এটা তো অবশ্যই ভালো কাজ, এটাকে ছোট ভাবে দেখার কোনো সুযোগ নাই। তেলাওয়াতে কোরআন অবশ্যই ছোট করার কোনো সুযোগ নাই। পর্দা করে থাকা, হালাল খাওয়া, সব ওকে, অল আর ওকে, বাট রাসূলের দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতে নারাজ, রাসূলের দেওয়া বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতে নারাজ। তো যারা রাসূলের দেওয়া ফায়সালা অনুযায়ী বিচার করবে না, আল্লাহ তাআলা এই আয়াতে বলেন, ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুন, ও নবী আপনার রবের কসম, তারা কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না তারা আপনাকে বিচারক তাদের মধ্যে না বানাবে। তাহলে দেখেন, শুধু নামাজ পড়ে নাজাতের কোনো ব্যবস্থা আছে বলেন? পর্দা করে, হজ করে, উমরা করে, যাকাত দিয়ে, দান সাদাকা করে, মসজিদ মাদ্রাসা করে এই নাজাতের কোনো উপায় নাই, যদি আপনি রাসূলকে আপনার মধ্যে বিবাদমান সমস্যার বিচারক হিসাবে মেনে না আনেন। তাহলে দেখেন কত বড় কঠিন কথা। তার মানে এখন তো রাসূল নাই, তাহলে এখন কি করতে হবে? রাসূলের বিধান অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করতে হবে। হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম থুম্মা লা ইয়াজিদু ফি আনফুসিহিম, রাসূলের বিধানের ব্যাপারে তাদের মনের মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা থাকতে পারবে না, যদি ঈমানদার হতে হয়। যদি ঈমানদার হতে হয়, রাসূলের বিধানের ব্যাপারে মনের মধ্যে কোনো রকমের ওয়াসওয়াসা, কোন রকমের ডাউট, কোন রকমের শুবহা, কোন রকমের সন্দেহ থাকা যাবে না। মিম ফি আনফুসিহিম হারাজাম মিম্মা কাদাইতা, আপনি যা ফয়সালা দিয়েছেন ওই ফয়সালার উপর, ওয়া ইউসাল্লিমু তাসলিমা, এবং পুরোপুরি সারেন্ডার করতে হবে আল্লাহর রাসূলের বিধানের সামনে। আল্লাহর রাসূলের
রায়ের সামনে পরিপূর্ণরূপে সারেন্ডার করতে হবে, তবে ইমানদার হবে। সুবহানাল্লাহ। আজকে এই আয়াতকে সামনে নিয়ে যদি আমরা বাংলাদেশে আমাদের ইমানদার কারা কারা এটা যদি মাপতে যাই, খুব কম সংখ্যক ইমানদার পাওয়া যাবে। নামাজ পড়ানো ওয়ালা, জাকাত দাতা ওয়ালাও কিছু পাওয়া যাবে, তেলাওয়াত করানো ওয়ালাও কিছু পাওয়া যাবে, বাট রাসূলের বিধান অনুযায়ী ফয়সালা নিবে, এই সংখ্যাটা খুবই কম। এই সংখ্যাটা কি খুবই কম। ওয়ালাউ আন্না, আর যদি আমি লিখে দিতাম, আলাইহিম তাদের উপর, আনিয়াকতুলু আনফুসাকুম, আনিয়াকতুলু যে তোমরা হত্যা করো, আনফুসাকুম তোমাদের নিজেদেরকে, তোমাদের নিজেদেরকে তোমরা হত্যা করো। কি কি ওরে আল্লাহ রে, এখন বেরিতাম। ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم ولو أنا كتبنا عليهم বিশুরান ولو أنا كتبنا عليهم ولو أنا, আর যদি আমি লিখে দিতাম আলাইহিম তাদের উপর, আন ইয়াকতুলু আনফুসাকুম যে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো, এই কথাটা যদি আমি তাদের উপরে লিখে দিতাম, ওয়ালাউ আন্না কাতাবনা আলাইহিম, ওয়ালাউ আন্না কাতাবনা আলাইহিম, আর আমি যদি তাদের উপরে লিখে দিতাম আন ইয়াকতুলু আনফুসাকুম যে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করো, এই বিধানটা যদি আমি লিখে দিতাম, আও ইখরুজু মিন দিয়ারিকুম, অথবা আমি যদি লিখে দিতাম যে তোমরা বাড়িঘর থেকে বের হয়ে পড়ো, বাড়িঘর থেকে আউট হয়ে যাও, এই কথাটাও যদি আমি তাদেরকে লিখে দিতাম, মা ফাআলুহু, এটা তো তারা কেউ করতো না, ইল্লা কালিলুম মিনহুম, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া আর কেউ এটা করতো না, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া এটা আর কেউ করতো না। আমি যদি তাদেরকে এটা লিখে দিতাম, তাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ছাড়া এটাকে আর কেউ করতো না। এটা হলো বনী ইসরাইলের মধ্যে ইতিপূর্বে বিভিন্ন রকমের কঠিন বিধান দেওয়া ছিল। তার মধ্যে একটা ছিল যে তওবা হিসেবে পরস্পর একে অন্যকে তারা হত্যা করবে। এই কাহিনীটা আপনাদের মনে থাকার কথা। ওই যে আমরা সূরা বাকারায় পড়েছিলাম, ওই যে গরু জবেহের কাহিনী, ওখানে ফাকতুলু আনফুসাকুম যে তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে কি করো, হত্যা করো। তাহলে এরকম জঘন্য বিধানও তাদেরকে দেওয়া হয়েছে তাদের কারণে, তাদের আচার আচরণের কারণে। তো এখন যদি সেরকম কঠিন কোনো হুকুম দেওয়া হতো এখনো, মানে রানিং অবস্থা যখন কোরআন নাজিল হচ্ছিল, এটা তো আগেরকার কথা, তো এরকম যদি কোনো হুকুম দেওয়া হতো তবে তাদের তা কেউ পালন করতে করতে পারতো না। এখন তো তাদের জন্য অতি সহজ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তো নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেওয়া বিধানাবলী যখন তারা মনে প্রাণে স্বীকার করে নিচ্ছিল না, তখন তারা বলল যে আমাদেরকে, এই আমাদের পূর্ববর্তী জাতি তো এরকম কঠিন কঠিন বিধানও পালন করেছে। এবার নবী বলছেন যে এরকম বিধান যদি আল্লাহ তাআলা বলছেন নবীর মাধ্যমে, যদি এরকম বিধান যদি তাদেরকে দেওয়া হতো তাহলে তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া এটা কেউ করতো না। ওয়ালাউ আন্নাহুম ফাআলু, ওয়ালাউ যদি আন্নাহুম ফাআলু তারা এটা করে, ওয়ালাউ আন্নাহুম ফাআলু যদি তারা বাস্তবিকে এটা করে, মা ইউআযুনা বিহি যে সম্পর্কে তাদেরকে ওয়াজ করা হচ্ছে, লাকানা খায়রাল লাহুম তাহলে অবশ্যই এটা তাদের জন্য উত্তম হতো। অর্থাৎ তাদেরকে বর্তমান যে বিধান দেওয়া হচ্ছে এটা যদি তারা মানতো তাহলে এটাই তাদের জন্য উত্তম হতো। ওয়া আশাদ্দা তাসবিতা, এবং স্থিরতার মধ্যে এটাই হলো দৃঢ়তর। وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَإِذًا, আর তখন لَآتَيْنَاهُمْ অবশ্যই আমি দিতাম, মিন লাদুন্না আমার নিজের তরফ থেকে, আজরান আযীমা বড় ধরনের প্রতিফল আমার তরফ থেকে আমি দিতাম। ওয়ালাহাদাইনাহুম, আর অবশ্যই আমি তাদেরকে দেখাতাম, সিরাতাম মুস্তাকিমা সিরাতে মুস্তাকিম। ওয়ামান ইউতি'আল্লাহা ওয়ার রাসূলা, ওয়ামান ইউতি'আল্লাহা আর যে আল্লাহকে মেনে চলে, ওয়ার রাসূলা এবং রাসূলকে মেনে চলে। আসলে অনেকগুলো কথা বলার মতো জায়গা, একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আশা করি। এখানেও বেশ কিছু কথা বলার জায়গা। ওয়ামান ইউতি'আল্লাহা আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলে, ওয়ার রাসূলা এবং রাসূলকে যে মেনে চলে, ওয়ামান ইউতি'আল্লাহা ওয়ার রাসূলা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহকে মেনে চলে এবং রাসূলকে মেনে চলে, ওয়ার রাসূলা রাসূলকে মানে, ফাউলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, মা তারা সাথে থাকবে, আল্লাযীনা তাদের সাথে তারা থাকবে, আনআমাল্লাহু আলাইহিম যাদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন। তাহলে যারা আল্লাহকে মেনে চলে
রাসূলকে মেনে চলে তারা এমন সব মানুষের সাথে থাকবে যাদের উপর আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ করেছেন, আনআমাল্লাহু আলাইহিম। তারা কারা? চার শ্রেণীর মানুষ, মিনান নাবিয়্যিনা ওয়াস-সিদ্দীকিনা ওয়াশ-শুহাদাই ওয়াস-সালিহিন। তাহলে আমরা যারা আল্লাহকে মেনে চলি, রাসূলকে মেনে চলি, আমাদের হাসর নসর জান্নাত হবে কার সাথে? নবীর সাথে, সিদ্দিকদের সাথে। নবী তো নবী, সিদ্দিক মানে কি? যে লোক নবীর দাওয়াত পাওয়া মাত্রই বিনা বাক্যে মেনে নেয়, কোন রকমের গরিমসি করে না, ও কালক্ষেপণ করে না, তাকে বলা হয় সিদ্দিক। আপনাদের মনে আছে কাহিনীটা? কাহিনী না, হাদিসের কি, আমরা কাহিনীর মতো করে জানি, সেজন্য কাহিনী। হ্যাঁ, সেটা কি? একটু একটু শুনেন। এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মেরাজে গেলেন, বাইতুল মাকদাসে গেলেন, তো ওখান থেকে তিনি ফিরে আসছেন। তো আসার পরে পরের দিন সকালবেলা মক্কার মানুষ বলতে শুরু করলো যে মোহাম্মদ দেখো আরেকটা পাগলামি কথা নিয়ে আসছে আমাদের কাছে। সে নাকি গত রাত কোথায় বাইতুল মুকাদ্দাস, কোথায় বাইতুল মামুর, কোথায় সিদরাতুল মুনতাহা, কোথায় দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, ষষ্ঠ সপ্তম আসমান, কোথায় আল্লাহ তাআলার সাথে দিদার করে আসছে। এই দেখো, মানে এতদিন তো পাগলামি জমিনে ছিল, এখন পাগলামি উঠছে কোথায়? আসমানে। নাউজুবিল্লাহ। আবু বকরের কাছে এই কথা আসছে। তারা বললো এই দেখো মোহাম্মদ কি বলে। তো আবু বকর বলে কি বলে? লোকেরা বললো আবু বকর শোনো, মোহাম্মদ এই কথা বলছে। এবার আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, হে লোক সকল, এটা কি মোহাম্মদ বলেছে? লোকেরা বললো হ্যাঁ, এটা মোহাম্মদ বলেছে। তো আবু বকর বললেন, যদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এই কথা বলে থাকে, তাহলে আর কোনো চিন্তা ফিকিরের কোনো কারণ নাই, আমি বিশ্বাস করে নিয়েছি এটা অবশ্যই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গত রাত এইভাবে তিনি বাইতুল মাকদাস, বাইতুল মামুর, সিদরাতুল মুনতাহা, ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম সকল আসমান তিনি দেখে আসছেন এবং আল্লাহ তাআলার সাথে দিদার করে আসছেন। আমি বিশ্বাস করলাম। সুবহানাল্লাহ। তার মানে বিনা বাক্যে যিনি বিশ্বাস করেন তাকে কি বলা হয়? সিদ্দিক। এই জন্য আবু বকর সিদ্দিক তার নাম। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে আবু বকরের নাম আবু বকর সিদ্দিক কেন হলো? তিনি বিনা বাক্যে ওই মেরাজের ঘটনাটাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। এক। দুই নম্বর, তাহলে এক নম্বর হলো নবী, দুই নম্বর হলো সিদ্দিক, তিন নম্বর হলো ওয়াশ-শুহাদা, যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। চার নম্বর হলো ওয়াস-সালিহ, নেককার ব্যক্তি, যে অসৎ চিন্তা ও অসৎ কাজ থেকে নিজের দেহকে দূরে রাখে, নিজের মনকে দূরে রাখে। অসৎ চিন্তা অসৎ কাজ উভয় দিক থেকে নিজকে, নিজের দেহকে, নিজের মনকে পুত ও পবিত্র রাখে, তাকে বলা হয় সালেহ। আমরা সূরা ফাতিহার মধ্যে ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, আল্লাহ আপনি আমাদেরকে সহজ সরল সঠিক পথ দেখান। কাদের পথ? সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের উপর আপনি কি করেছেন? অনুগ্রহ করেছেন। এই কাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন? এই ওই ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, ওই আয়াতের ব্যাখ্যা হলো এই আয়াত 69 নম্বর সূরা নিসা। 69 সূরা নিসার এই আয়াত হলো সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিমের ব্যাখ্যা। বুঝতে পেরেছেন আশা করি। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন যে এক ব্যক্তি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি আমার কাছে আমার প্রাণ ও পরিবার বর্গ অপেক্ষাও বেশি প্রিয়। যখন বাড়িতে থাকি আর আপনার কথা মনে পড়ে, নিজেকে একদম ধরে রাখতে পারি না। ছুটে এসে আপনাকে দেখে শান্তি হই। যখন আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়, তখনও চিন্তা করি আপনি তো জান্নাতে থাকবেন, নবীদের সাথে উচ্চ মাকামে অবস্থান করবেন, আর আমি যদি জান্নাত লাভ করিও আমার আশঙ্কা হয় আমি তো আপনাকে দেখতে পাবো না। ওই এক সাহাবীর এই আরজের প্রেক্ষিতে আল্লাহ তাআলা এই আয়াতটা নাজিল করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এখান থেকে এই আয়াত দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, তুমি যদি রাসূলকে মেনে চলো তাহলে তোমার হাসর হবে নবীদের সাথে, সিদ্দিকদের সাথে, শুহাদাদের সাথে, সালেহিন যারা তাদের সাথে। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। তার মানে ওই সাহাবীর মতো আমরাও, ঠিক আছে নি, ওই সাহাবীর মতো আমরাও আশা করি
আমরা রাসূলকে মানবো, আল্লাহকে মানবো, তাহলে আমাদের হাসর নসর আলমার উমা আমান আহাব্বা, মানুষ দুনিয়াতে যাকে মানবে, যাকে অনুসরণ করবে, যার কথা শুনবে, সেই তাদের সাথে হাসর হবে। তো আমি যদি দুনিয়াতে বসে বসে নবীর কথা শুনি, কোরআন শুনি, সিদ্দিকদের আলোচনা শুনি, শুহাদায়ের আলোচনা শুনি, তারপরে সালেহিনদের আলোচনা শুনি, তাহলে আমার হাসর নসর পুলসিরাত জান্নাত কার সাথে? নবী, রাসূল, সিদ্দিক, শুহাদা এর সাথে। সুবহানাল্লাহ। আর আমি যদি ওই যে যে বলছে চান্দাবাজি এটা জাকাতের চেয়ে ভালো, যে বলছে আমার নেতা মোহাম্মদ নয় অমুক, নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক, আপনি যদি তাকে ফলো করেন, তাকে মানেন, তাকে ভোট দেন, তার জন্য মিছিল করেন, ওকালতি করেন, আপনার হাসর হবে ওই তার সাথে। আমি তো তার নাম নিতে পারলাম না, ওই তার সাথে আপনার হাসর হবে। নাউজুবিল্লাহ মিন যালিক। কোথায়, কোথা থেকে বলতেছে? ফাড়াই দিতে বলো। وحسن أولئك رفيقا وحسن أولئك رفيقا, আর কতই না উত্তম তার সঙ্গীরা। ওয়াহাসুনা উলাইকা রাফিকা, মানে এই সঙ্গীগুলো নবী, রাসূল, সিদ্দিক, শুহাদা, সালেহ। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলার কাছে কি আমরা আশা করতে পারি আমরা নবীদের সাথে থাকবো, সিদ্দিকদের সাথে থাকবো, শুহাদা ইকরামের সাথে থাকবো, সালেহিনদের সাথে থাকবো? আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়া হাসুনা উলাইকা রফিকা, এই সঙ্গীগুলো কত, রফিক, রফিক, রফিক অর্থ সঙ্গী, ফ্রেন্ড, রফিক, রফিকা, এই সঙ্গীরা, এই বন্ধুরা কতই না চমৎকার। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এইজন্য এইজন্য আজকে সারাদিন, সাপোজ আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দিই, সূর্য ওঠার পর থেকে আবার ঘুমানো পর্যন্ত, মানে ঘুম থেকে উঠে, ঘুম থেকে জাগা, আবার ঘুমানো, এই সারাদিন আপনি কার সাথে চলছেন? আপনি আপনার জান্নাত আপনি বুঝে নেন, আপনার আখেরাত আপনি বুঝে নেন। কার সাথে চলছেন, কার সাথে কথা বলছেন, কি করছেন না করছেন, আপনার হাসরের নাম্বারিং আপনি নিজেই দিতে পারবেন। যালিকাল ফাদলু মিনাল্লাহ, এটা হলো আল্লাহর দেওয়া, আল্লাহর দেওয়া প্রদত্ত একটা ফদল, আল্লাহ প্রদত্ত একটা ফদল। যালিকাল ফাদলু মিনাল্লাহ ওয়া কাফা বিল্লাহি আলিমা, আর আল্লাহ তাআলা তিনি আলেম, আল্লাহ তাআলা তিনি যথেষ্ট। ওয়া কাফা বিল্লাহি আলিমা, আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছু জানেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, হে যারা তোমরা ঈমান এনেছো, খুযু হিযরাকুম, খুযু হিজরাকুম, হে যারা তোমরা ঈমান ওয়ালা, আমাদেরকে আল্লাহ তাআলা ডেকে বলছেন, খুযু হিজরাকুম, তোমরা অবলম্বন করো তোমাদের সতর্কতা। তাহলে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে যুদ্ধের ক্ষেত্রে, শুধু যুদ্ধের ক্ষেত্রে না, সর্ব অবস্থায় ঈমানদাররা সতর্ক থাকে। ঈমানদার এমন, লা তাজলিমুনা ওয়া লা তুজলামুন, ঈমানদার কারো প্রতি জুলুম করে না, কেউ তার প্রতি জুলুম করতে পারে না, তার মানে সে সচেতন। আবার আরেকটা হাদিস আপনারা পড়েছেন, ঈমানদার কখনো একই গর্তে দুইবার পড়ে না, তার মানে সে ব্যাককল না, সে হবে সচেতন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু খুযু হিযরাকুম ফানফিরু সুবাতিন, তোমরা বের হয়ে পড়ো পৃথক দলে দলে, আবিনফিরু জামিআ, কিংবা তোমরা একত্রে বের হয়ে পড়ো আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে। ওয়া ইন্না মিনকুম লামান লা ইউবাত্তিআন্না, ওয়া ইন্না, নিশ্চয়, মিনকুম তোমাদের মধ্যে এমন কেউ আছে, লামান লা ইউবাত্তিআন্না, যে অবশ্যই সে পিছনে থাকবে। ফাইন আসাবাতকুম, যদি তোমাদের কাছে আসে, মুসিবাতুন, কোন মুসিবত, ক্বালা, তখন সে বলে, আনআমাল্লাহু ক্বাদ আনআমাল্লাহু আলাইয়া, আল্লাহ আমার উপর বড় অনুগ্রহ করেছেন, আমলামাকুম মাআহুম শাহীদ ইদলামাকুম মাআহুম শাহীদ, আমি তাদের সাথে ছিলাম না। মুনাফিকদের আলোচনা দেখেন, মুমিনদের উপরে যদি কোনো বিপদ আসে, তখন তারা বলে কি, ক্বাদ আনআমাল্লাহু আলাইয়া, আল্লাহ আমারে বাঁচাইছে, আমি তাদের সাথে ছিলাম না। নাউজুবিল্লাহ। ইদলাম আকুম মাআহুম শাহীদা, আমি তো তাদের সাথে ছিলাম না, বেঁচে গেলাম, বেঁচে গেলাম। ওয়ালাইন আসাবাকুম ফাদলুম মিনাল্লাহ, ওয়ালাইন আসাবাকুম ফাদলুম মিনাল্লাহ, আর অবশ্যই যদি আসাবাকুম, তোমাদের কাছে এসে পৌঁছায়, ফাদলুম মিনাল্লাহ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো ফদল, লা ইয়াকুলুন্না, লা ইয়াকুলুন্না, অবশ্যই তারা বলবে, কাআল্লাম তাকুম বাইনাকুম ওয়া বাইনাহু মাওয়াদ্দা, যদি তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফদল, অনুগ্রহ আসে, বিশেষ মানে কোন যুদ্ধে যদি বিজয় তোমাদের আসে, না, তারা অবশ্যই বলবে এমন ভাবে যে, কাআল্লাম তাকুম বাইনাকুম ওয়া বাইনাহু মাওয়াদ্দা, যে তাদের মাঝে আর তোমাদের মাঝে কোনো সুসম্পর্ক কোনোদিন ছিল না। মাওয়াদ্দা মানে সম্পর্ক। ইয়া লাইতানি, তখন সে বলবে, কুনতু মাআহুম, আমি যদি হতাম তাদের সাথে, ফাআফুযা ফাওজান আযীমা, তখন আমিও তো বিরাট সাফল্য লাভ করতাম, আমিও তো বিরাট সাফল্য লাভ করতাম।
কুনতুম ফাউজা ফাউজান আযীমা। ফালিয়ুকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, অতএব যুদ্ধ করা উচিত তার ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায়। আল্লাযীনা ইয়াশরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া বিল আখিরাহ, যারা, অতএব যুদ্ধ করা উচিত তাদের যারা ইয়াশরুনা বিক্রয় করে দিয়েছে আল হায়াতাদ দুনিয়া, দুনিয়ার জগৎকে বিল আখিরাহ, আখিরাতের বিনিময়ে। আমরা কিন্তু দুনিয়াটাকে বিক্রি করে দিয়েছি, আখিরাত কিনেছি। তার মানে দুনিয়া আমাদের কাছে গৌণ, আখিরাত আমাদের কাছে মুখ্য। তার মানে আখিরাত ঠিক রেখে দুনিয়া যতটুকু করা যায়, এটা হলো আমাদের বৈশিষ্ট্য, তাই না? তো এই বৈশিষ্ট্য যাদের, আল্লাহ তাআলা বলছেন তাদের উচিত আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। ওয়ামান ইউকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাহে জিহাদ করবে, ফায়ুকতাল, অতঃপর সে নিহত হবে, আও ইয়াগলিব, অথবা সে বিজয়ী হবে, ফাসাউফা নুতিহি আজরান আযীমা, আমি আল্লাহ অচিরেই তাকে বিরাট সফলতা দান করব। আমি আল্লাহ অচিরেই তাকে বিরাট সফলতা দান করব। ওয়ামা লাকুম লা তুকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ, আর কি হলো তোমাদের? ওয়ামা লাকুম, আর তোমাদের কি হলো? ওয়ামা লাকুম লা তুকাতিলুনা, যে তোমরা সংগ্রাম করছো না, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে, ওয়াল মুস্তাদআফিন, এবং যারা দুর্বল তাদের হয়ে, মিনার রিজাল, পুরুষদের মধ্য থেকে যারা দুর্বল, ওয়ান নিসা, এবং নারীদের মধ্য থেকে যারা দুর্বল, ওয়াল উইলদান, শিশুদের মধ্য থেকে যারা দুর্বল, তাদের হয়ে কেন তোমরা লড়াই করছো না? আল্লাযীনা ইয়াকুলুনা, যারা বলে, রব্বানা, রব হে আমাদের, আখরিজনা, আপনি আমাদেরকে বের করে দেন, মিন হাযিহিল ক্বরিয়াতিজ যালিমি আহলুহা, এই জালেম অধ্যুষিত জনপদ থেকে আপনি আমাদেরকে বের করে দেন, ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা। এখন এই আয়াতের বাস্তবতা যদি আমরা আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ধরি, তার মানে বাংলাদেশে যারা নির্যাতিত হচ্ছে, ছোট ছোট ছেলেরা, মেয়েরা, তারপরে অসহায় মানুষ, তারপরে নিরীহ মানুষ, ভালো মানুষগুলো, এরা সবাই কিন্তু আল্লাহ তাআলার কাছে ফরিয়াদ করছে আমাদের বিরুদ্ধে। ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা ওয়ালিয়া, ও আল্লাহ আপনার তরফ থেকে আমাদের জন্য ওলি পাঠান, গার্ডিয়ান পাঠান। ওয়াজআল লানা মিন লাদুনকা নাসীরা, ও আল্লাহ আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য আপনি সাহায্যকারী পাঠান। আল্লাযীনা আমানু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ, ঈমানদার যারা, তারা ইউকাতিলুনা, তারা সংগ্রাম করে, ফি সাবিলিল্লাহি, আল্লাহর রাহে, ওয়াল্লাযীনা কাফারু, আর যারা কুফরি করে, ইউকাতিলুনা, তারা সংগ্রাম করে, লড়াই করে, ফি সাবিলিত তাগুতি, তাগুতের রাস্তায়। যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে তাগুতের রাস্তায়, যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়। এখানে যুদ্ধ দ্বারা ছোট হোক, মিডিয়াম হোক, বড় হোক, অল আর যুদ্ধ, বুঝতে পেরেছেন? সকল চেষ্টা, এটা কিন্তু এই কাইন্ডস অফ যুদ্ধ। এটা যদি আপনার আল্লাহর রাস্তা হয়, তাহলে আপনি হলেন ইমানদার। আর এই মিছিল, মিটিং, এই আন্দোলন করা, ভোট দেওয়া, তারপরে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা, এইগুলো যদি হয় আল্লাহর জন্য, তাহলে আপনি আল্লাহর রাস্তায় আছেন, আল্লাহর রাস্তায় আপনি যুদ্ধের মধ্যে আছেন। আর যদি এগুলো অন্যের পিছনে হয়, তাগুতের জন্য হয়, তাহলে আপনার নাম হয়ে যাবে কাফের। নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক। ওয়াল্লাযীনা কাফারু ইউকাতিলুনা ফি সাবিলিত তাগুত, ওয়াল্লাযীনা কাফারু, আর যারা কুফরি করেছে, ইউকাতিলুনা, তারা লড়াই করে, ফি সাবিলিত তাগুতি, তাগুতের রাস্তার মধ্যে তারা কি করে? সংগ্রাম করে। ফাকাতিলু, হে নবী আপনি লড়াই কর, ফাকাতিলু, হে নবীর সাহাবীরা, ইমানদারেরা, তোমরা লড়াই করো, আউলিয়া আশ-শাইতান, শয়তানের আউলিয়া যারা, অভিভাবক যারা, এদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। ইন্না কাইদাশ শাইতানি কানা দাঈফা, নিশ্চয়ই শয়তানের ষড়যন্ত্র বড়ই দুর্বল। শয়তানের ষড়যন্ত্র যদিও আমরা দেখি অনেক সবল, আসলেই দুর্বল। আসলেই কি দুর্বল? কারণ মিথ্যা মানেই দুর্বল, এটা বিশ্বাস হচ্ছে তো আমাদের। মিথ্যা মানেই দুর্বল। এই মিথ্যাটা যদিও অনেক পাওয়ারফুল মানুষের হাতে থাকে, তারপরেও এটা কি? দুর্বল, দুর্বল, দুর্বল। আর সত্য এটা মহাশক্তিশালী, যদিও এটা একজন নিরীহ মানুষের হাতে থাকে, যদিও এটা একজন অসহায় মানুষের, অসহায় একজন নারীর হাতে যদি সত্যটা থাকে, ওই সত্যটা মহাশক্তিশালী। আর মিথ্যা এটা যদিও সুপ্রিম পাওয়ার ওয়ালা একজন মানুষের হাতে থাকে, তারপরেও ওই মিথ্যাটা কি?
দুর্বল। এটাই মিথ্যার ধর্ম, আর এটাই মিথ্যার সত্যের ধর্ম। সুবহানাল্লাহ। আলাম তারা, হে নবী আপনি কি দেখেছেন, ইলাল্লাযীনা তাদের প্রতি, কিলা লাহুম যাদেরকে বলা হয়েছে, কুফু আইদিয়াকুম, কুফু আইদিয়াকুম তোমরা সংবরণ করো, নামিয়ে নাও তোমাদের হাতগুলোকে, ওয়াকিমুস সালাতা তোমরা সালাত কায়েম করো, ওয়া আতুজ যাকাতা আর যাকাত দাও। ফালাম্মা কুতিবা আলাইহিমুল কিতাল, অতঃপর যখন লিখে দেওয়া হলো তাদের উপর যুদ্ধ, ইযা ফারিকুম মিনহুম তাদের মধ্য থেকে একটি দল, ইয়াখশাউনান নাস তারা মানুষকে ভয় করতে শুরু করলো, কাখাশিয়াতিল্লাহ যে ভয়টা আল্লাহকে করার কথা ছিল, ওই সেম ভয়টা তারা মানুষকে করতে শুরু করলো। আও আসাদ্দা খাসিয়া, অথবা আল্লাহকে যে ভয় করার কথা তার চেয়েও আরো জঘন্যতর ভয় করতে শুরু করলো। ওয়াকালু রব্বানা লিমা কাতাবতা আলাইনাল কিতাল, ওয়াকালু তারা বলে, রব্বানা রব হে আমাদের, লিমা কাতাবতা কেন আপনি লিখে দিলেন, ফরজ করে দিলেন, আলাইনা আমাদের উপর, আল কিতাল যুদ্ধ করাকে, লাউলা আখারতানা ইলা আজালিন করিব, লাউলা আখারতানা ইলা আজালিন করিব, লাউলা কেন না, না কেন অবকাশ দিলেন আমাদেরকে, ইলা আজালিন করিবিন নির্দিষ্ট কিছু সময় পর্যন্ত, আসন্ন কিছু সময় পর্যন্ত। বল হে নবী আপনি বলে দেন, মাতাউদ দুনিয়া কালিল, দুনিয়ার সম্মুখ, দুনিয়ার উপভোগের বিষয় এগুলো অতি নগণ্য, ওয়াল আখিরা আর আখিরাত হলো খায়রুন এটা অধিকতর উত্তম, লিমান ইত্তাকা যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার আনন্দ ফুর্তি, হাসি তামাশা, রং, এগুলো মাতাউদ দুনিয়া কালিল, মাতাউদ দুনিয়া কালিল। শুনেন শুনেন, একটু মনোযোগ দেন প্লিজ। কুল মাতাউদ দুনিয়া কালিল, দুনিয়ার ভোগ, দুনিয়ার তামাশা, দুনিয়ার আনন্দ, দুনিয়ার ভোগ উপভোগ এগুলো সব হলো কালিল, ওয়াল আখিরাতু খাইর আর আখিরাত এটা হলো সুপারলেটিভ ডিগ্রি, অধিকতর উত্তম, সবার চেয়ে উত্তম, সবার চেয়ে সেরা। কার জন্য? লিমান ইত্তাকা যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, আখিরাত তার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আখিরাত তার জন্য। ওয়ালা তুযলামুনা ফাতিলা, তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও, এক বিন্দু পরিমাণও, এক সুতা পরিমাণও তোমাদের উপরে জুলুম করা হবে না। আইনামা তাকুনু ইউদরিকুমুল মাউতু ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা, আইনামা তাকুনু যেখানে তোমরা থাকো না কেন, ইউদরিকুমুল মাউত মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে, ওয়ালাউ কুনতুম ফি বুরুজিম মুশাইয়াদা যদিও তোমরা থাকো, ফি বুরুজিন কেল্লার মধ্যে, দুর্গের মধ্যে, মুশাইয়াদা সুদৃঢ়, সুদৃঢ় কেল্লার মধ্যে যদিও তোমরা থাকো, তবু মৃত্যু তোমাদেরকে সেখানে গিয়েই ধরবে। ওয়াইন তুসিবহুম হাসানা, আর যদি তোমাদের কোনো, তাদেরকে যদি কোনো কল্যাণ স্পর্শ করে, ইয়াকুলু তখন তারা বলে, হাদিহি মিন ইনদিল্লাহ এগুলো হলো আল্লাহর তরফ থেকে। তাদের কাছে যদি কোনো কল্যাণ পৌঁছে তখন তারা বলে এটা এসেছে মিন ইনদিল্লাহ, আল্লাহর তরফ থেকে। ঈমান আছে তো? ওই যে মুনাফিকরা, মুনাফিকদের কি ঈমান আছে? ওয়াইন তুসিবহুম হাসাইয়্যা, আর যদি তাদেরকে কোনো সাইয়্যা স্পর্শ করে, অকল্যাণ, ইয়াকুলু হাদিহি মিন ইনদিক তখন তারা বলে, নবী আপনাকে ডেকে, আপনার কারণে আমাদের এই লস, আপনার কারণে আমাদের এই ক্ষতি। বল হে নবী আপনি বলে দেন, কুল্লুম মিন ইনদিল্লাহ, লাভ বলো আর ক্ষতি বলো সবই রবের পক্ষ থেকে। ফামালি হাউলাইল কওম, ফামালি অতঃপর কি হলো, হাউলাইল কওম এসব লোকদের কি হলো, লা ইয়াকাদুনা ইয়াফকাহুনা হাদিসা তারা তো কোনো কথা বুঝতেই চায় না। মা আসাবাকা যা আপনার কাছে আসে, মিন হাসানাতিন ফামিনাল্লাহ, হাসানা থেকে, কল্যাণ থেকে, ফামিনাল্লাহ এটা আল্লাহর তরফ থেকেই আছে। ওয়ামা আসাবাকা আর হে নবী যত মিন সাইয়্যাতিন অকল্যাণ আপনাকে পেয়ে বসে, ফামিন নাফসিক এটা আপনার থেকেই, আপনার থেকে আসছে। তার মানে এটা দ্বারা তাদেরকে বোঝাচ্ছে কল্যাণ এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তোমাদের যদি কোনো অকল্যাণ হয় এটা তোমাদের কারণেই হয়েছে, তোমাদের কর্মের কারণে। ওয়ামা আরসালনা ওয়া আরসালনাকা লিন-নাসি রাসূলা, ও নবী আমি আপনাকে পাঠিয়েছি মানুষের জন্য রাসূল করে।
ওয়াকাফা বিল্লাহি শাহীদা, ওয়াকাফা বিল্লাহি শাহীদা, আর আল্লাহ তাআলা সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। মাইয়াতি আর রাসূলা, অতএব যে ব্যক্তি রাসূলকে মেনে চললো, ফাকাদ আতা আল্লাহ, সে তো আল্লাহ তাআলাকে মেনে চললো। মাইয়াতি আর রাসূলা ফাকাদ আতা আল্লাহ, মাইয়াতি আর রাসূলা, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মেনে চললো, ফাকাদ, রাসূলকে মেনে চললো, সে আল্লাহকে মেনে চললো। ওয়ামান তাওয়াল্লা, আর হে নবী, যে আপনাকে মেনে চলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, আপনার ব্যাপারে আমার কথা হলো, ফামা আরসালনাকা আলাইহিম হাফিজ, আমি তো তাদের উপরে আপনাকে সংরক্ষক হিসেবে পাঠাই নাই, যে আপনি তাদেরকে একেবারে টেনে হেসে জাহান্নাম থেকে জান্নাতের দিকে নিয়ে আসবেন এই জন্য, বা জাহান্নাম থেকে বাঁচানোকারী হিসেবে তো আমি আপনাকে তাদের কাছে প্রেরণ করি নাই। ওয়ায়াকুলুনা তাআ, যখন তারা আপনার সামনে থাকে তখন তারা বলে তো আনুগত্য, নবী আমরা আপনাকে মেনে চলি। আপনার সামনে যখন তারা থাকে তখন তারা বলে ওয়ায়াকুলুনা তাআ, আপনার সামনে যখন তারা বলে থাকে তখন তারা বলে তো আনুগত্য। ভাইরা, আমরা আপনার আনুগত্য করে চলি, এই কথা তারা বলে। ফাইদা বারাজু মিন ইনদিক, অতঃপর যখন তারা বের হয়ে পড়ে মিন ইনদিকা, আপনার থেকে, বাইয়াতা তাইফাতুন, তখন তারা রাত্রে, বাইয়াতা মানে রাত্রে পরামর্শ করে, তাইফাতুন একটি দল, মিনহুম তাদের মধ্য থেকে, আপনার কাছে আসলে সামনে হুজুর হুজুর আমরা আপনাকে মেনে চলি, আবার যখন আপনার থেকে চলে যায় তখন তারা রাতের গভীরে একটা গ্রুপ, তারা সলা পরামর্শ করে। গায়রাল্লাযী তাকুল, গায়রা ব্যতীত, আল্লাযী যা তাকুল আপনি বলেছেন, আপনি যা বলেছেন ওইটার ব্যতিক্রম তারা সলা পরামর্শ করে। ওয়াল্লাহু ইয়াকতুবু মা ইউবাইয়িতুন, আর আল্লাহ তাআলা তিনি লিখে রেখেছেন মা ইউবাইয়িতুনা, তারা যা গোপন সলা পরামর্শ করে তা তিনি রেখে দিয়েছেন, লিখে রেখে দিয়েছেন। ফাআরিদ আনহুম, ও নবী আপনি তাদেরকে উপেক্ষা করে চলুন, অ্যাভয়েড করে চলুন। ওয়া তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ, আর আপনি আল্লাহ তাআলার উপরে ভরসা করুন। ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা, আর আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন ভরসা স্থল হিসাবে যথেষ্ট। আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, এই যে এই আয়াতটা আপনারা অনেকে পারেন, দেখেন, আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, তারা কি কোরআন নিয়ে তাদাব্বুর করে না? এই তাদাব্বুর শব্দটা অনেকে পারেন, তাদাব্বুর, তাদাব্বুর মানে চিন্তা ভাবনা করে, গভীর চিন্তা করা। আফালা ইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআন, তারা কি কোরআন নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা করে না? আফালা ইয়াতাদাব্বারুল কুরআন বলা হয় এটাকে, তাদাব্বুরুল কুরআন। أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله ولو كان من عند, আর যদি হতো মিন ইনদি গায়রিল্লাহ, এই কোরআনটা যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো তরফ থেকে আসতো, লাওয়াজাদু ফীহি ইখতিলাফান কাসীরা, তাহলে এর মধ্যে অনেক ধরনের বৈপরীত্য তারা দেখতে পেত, অসঙ্গতি তারা এর মধ্যে দেখতে পেত। কোরআন এটা আল্লাহর তরফ থেকে আসছে, আল্লাহর তরফ ছাড়া অন্য কারো থেকে যদি কোরআন আসতো, এটার মধ্যে দারুণ অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যেত। হ্যাঁ, তাদাব্বুর মানে চিন্তা ভাবনা করা, চিন্তা গবেষণা করা। হ্যাঁ, তাদাব্বুরুল কোরআন মানে কোরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। ওয়াইদা জাআহুম আমরুম মিনাল আমনি, ওয়াইদা আর যখন জাআহুম তাদের কাছে আসে, আমরুম মিনাল আমনি শান্তির কোন সংবাদ যখন তাদের কাছে আসে, ওয়াইদা জাআহুম আমরুম মিনাল আমনি, একটু লম্বা করিও, ওয়াইদা আর যখন জাআহুম তাদের কাছে আসে, আমরুম মিনাল আমনি শান্তির কোন সংবাদ যখন তাদের কাছে আসে, আউবিল খাউফি কিংবা ভয়ের কোন সংবাদ যখন তাদের কাছে আসে, আদাউ বিহি তখন তারা এটাকে প্রচার করে বেড়ায়। ওয়ালাউ রাদ্দুহু, এখানে শান্তির কথা মানে কি? শান্তির কথা মানে লাভের কথা, আবিল খাওফ মানে লসের কথা, তার মানে যুদ্ধে যাওয়ার কথা, যুদ্ধের কথা, যুদ্ধে গেলে জয়ের কথা, পরাজয়ের কথা সব, তখন তারা এটা নিজেদের মধ্যে দারুণ ভাবে বলা বলি করে। ওয়ালাউ রুদ্দুহু, অথবা কোনো বিপদ আপদ, ওয়ালাউ রুদ্দুহু যদি তারা এটাকে হ্যান্ড ওভার করতো, অর্পণ করতো, পৌঁছে দিত, ইলাল্লাহ ইলার রাসূল, রাসূলের কাছে, এই কথাটা যদি তারা রাসূলের কর্ণকুহরে পৌঁছিয়ে দিত, ওয়াইলা উলিল আমর মিনহুম, এবং তাদের মধ্যে যারা রাহবার আছে, দায়িত্বশীল আছে, উলিল আমর আছে, তাদের কাছে যদি এই সংবাদটা পৌঁছিয়ে দিত, লা আলিমাহু তাহলে অবশ্যই জেনে নিত, আল্লাযীনা যারা ইস্তামবিতুনাহু তার ইস্তেমবাদ করতে পারে, অর্থাৎ যারা গভীর জ্ঞান,
যারা এই সংবাদটা যাচাই বাছাই করে এখান থেকে একটা প্রপার ডিসিশন নেওয়ার যোগ্যতা রাখে, তারা এটা অবশ্যই করত মিনহুম, তাদের মধ্য থেকে। তাহলে এটাই তো তাদের জন্য কল্যাণকর ছিল। ওয়ালাউলা ফাদলুল্লাহি আলাইকুম ওয়া রাহমাতুহু, আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর ফজল এবং রহমত না থাকতো, ওয়ালাউলা ফাদলুল্লাহি আলাইকুম ওয়া রাহমাতুহু লাত্তাবাতুমুশ শাইতান, তোমরা অনুসরণ করতে শয়তানকে, ইল্লা কালিলা, অবশ্যই তোমরা অনুসরণ করতে শয়তানকে, ইল্লা কালিলা, অল্প সংখ্যক ছাড়া, অর্থাৎ অল্প সংখ্যক ছাড়া তোমরা সকলেই প্রায় শয়তানকে অনুসরণ করে ফেলতে। অনুসরণ করতে যদি আল্লাহর অনুগ্রহ, ফজল, করম, রহমত তোমাদের উপরে না থাকতো। ফাকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, ফাকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, ফাকাতিল ফি সাবিলিল্লাহ, অতএব লড়াই করুক, ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় সে লড়াই করুক। লা তুকাল্লাফু ইল্লা নাফসাক, হে নবী, আপনাকে দায়ী করা হবে না আপনার নিজের সারা, অর্থাৎ আপনার নিজের ত্রুটির জন্যই আপনাকে দায়ী করা হবে, তাদের ত্রুটির জন্য আপনাকে দায়ী করা হবে না। এটাকে আমরা যদি এভাবে বলি যে নিজ চরকায় তেল দাও, ইংরেজিতে বলি না অয়েল ইউর ওন মেশিন, অয়েল ইউর ওন মেশিন, নিজ চরকায় তেল দাও। তার মানে আপনি নিজেরটা নিজে নিয়ে থাকেন, আপনি তাদের নিয়ে এত পেরেশান হবেন না, তাদের তাদের ত্রুটি বিচ্ছুতির জন্য আপনাকে জিজ্ঞেস করা হবে না, তাদের ত্রুটি বিচ্ছুতির জন্য আপনাকে কি করা হবে না। লা তুকাল্লাফু ইল্লা নাফসাক, আপনার দায়িত্বই আপনার। ওয়াহাররিদিল মুমিনিন, ওয়াহাররিদিল মুমিনিন, হে নবী, আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করুন আখিরাতের কাজে, জান্নাতের কাজে, ভালো কাজে। এই জন্য এই জন্য দেখবেন যারা, একটু খেয়াল করেন, যারা দাওয়াতি কাজ করেন, দাওয়াতি কাজ তো সবাই করতে হবে, হয়তো কেউ একটু বেশি করেন, কেউ হয়তো একটু কম করেন, কেউ হয়তো সাইন্টিফিক ওয়েতে করেন, কেউ হয়তো সাইন্টিফিক ওয়েতে করেন না, কিন্তু দাওয়াতি কাজ এটা সবার জন্য লাজেম, কম্পালসারি। তো দাওয়াতি কাজের অন্যতম একটা সিস্টেম বা মেথড হলো উৎসাহিত করা, নামাজের প্রতি উৎসাহিত করা, তেলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করা, যাকাত দেওয়ার প্রতি, পর্দা করার প্রতি, হালাল খাওয়ার প্রতি, মানুষকে সালাম দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করার মধ্য দিয়েই কিন্তু সমাজে শান্তি আসে, তাই না? উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে মানুষকে ভালো করা হয়, উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে। খারাপ ছাত্রকে আপনি উৎসাহ দিলেন, সে ভালো হয়, তার মানে উৎসাহের মাধ্যমে সে ভালো হয়েছে। ওয়াহাররিদিল মুমিনিন, হে নবী, আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করুন। আসাল্লাহ, হয়তো আল্লাহ তাআলা আইয়াকুফা, খর্ব করবেন, বাসাল্লাযীনা কাফারু, যারা কুফরি করেছে তাদের শক্তি, বাসা মানে শক্তি, বাসাল্লাযীনা কাফারু, কাফেরদের শক্তিকে আল্লাহ তাআলা ধূলিসাৎ করে দিবেন। আল্লাহু আশাদ্দু বাসা, আর আল্লাহ তাআলা হলেন প্রবলতর শক্তিতে, বাসান শক্তিতে আল্লাহ তাআলা হলেন প্রবল, ওয়া আশাদ্দু তানকিলা, এবং শাস্তি দানেও তিনি বড় কঠোর। মাইয়াশফা শাফাআতান হাসানা, মাইয়াশফা শাফাআতান হাসানা, মাইয়াশফা, যে সুপারিশ করে, শাফাআতান কোন সুপারিশ, হাসানা উত্তম কাজের, মাইয়াশফা শাফাআতান হাসানা ইয়াকুল্লাহু নাসিবুম মিনহা, ইয়াকুল্লাহু, তার জন্য থাকবে, নাসিবুম মিনহা, তার জন্য একটি অংশ। আপনি যদি ভালো কাজের সুপারিশ করেন, আপনার জন্য একটা অংশ আছে। মনে করেন যে, এটা আমি মূল ক্লাসও বলেছি, এখন একটু না বললে নয়, যে এবার যারা নির্বাচনে ভোট দিয়েছি না, তো আমাদের ভোট পেয়ে যারা ভালো কাজ করতেছে, এখন আমরা ওই ভালো কাজের সওয়াব পাচ্ছি। আর আমাদের ভোট পেয়ে যারা চাঁদাবাজি করতেছে, আপনি জায়নামাজে থেকেও চাঁদাবাজির ফজিলত পাচ্ছেন। বুঝতে পেরেছেন? আপনি জায়নামাজে কিন্তু ভোট দিয়েছেন 12 তারিখ ফেব্রুয়ারির, আপনি জায়নামাজে থেকেও চাঁদাবাজির ফজিলত পাচ্ছেন। আপনি তাহাজ্জুদের নামাজে দাঁড়াইও চাঁদাবাজির ফজিলত পাবেন। ওই যে চাঁদাবাজারে ভোট দিয়ে গেছেন, এখন চাঁদাবাজি করতেছে, মানুষের উপর জুলুম করতেছে। আপনি হজে গেছেন, হজে গিয়ে কাবা শরীফের সামনে দাঁড়ালেও আপনার গুনাহ হবে, মানে ওখানে তো সওয়াব হচ্ছে, মানে গুনাহ আপনার আমলনামায় ফার্স্ট জায়গায় যাচ্ছে। ওই যে চাঁদাবাজির সওয়াব আর কি। বুঝতে পেরেছেন? এত সহজ না দুনিয়াটা, আরো অনেক কঠিন। মান ইয়াশফা শাফাআতান হাসানাতান ইয়াকুল লাহু নাসিবুম মিনহা ওয়া মান ইয়াশফা শাফাআতান সাইয়্যিআ, আর যে ব্যক্তি কোনো মন্দ কাজের শাফাআত করবে, সুপারিশ করবে, ইয়াকুল লাহু কিফলুম মিনহা, এটা তার জন্য তার অংশ থাকবে। ওয়া কানা আল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন মুকিতা,
وكان الله على كل شيء مقيتا। আর আল্লাহ তাআলা তিনি সবকিছুর উপরে দৃষ্টিবান। আপনারা তো এখানে এখন 280 জন আছেন। আমার এই কথাকে অনেকে বলবেন যে হুজুরের রাজনীতির কথা বলে। আপনারা বলেন আমার এই কথাটা কি বলা দরকার ছিল কিনা, আপনারা বলেন তো। আমি যে একটু হালকা খোলামেলা কথা বললাম আর কি, পুরাটা বলি নাই। আপনারা বলেন, আপনারা আপনাদের সাধারণ জ্ঞান থেকে বলেন তো, আমি এইভাবে যদি না বলি তাহলে কি মানুষ বুঝবে বলেন? আপনারা একটু রায় দেন তো দেখি। এইভাবে যদি মানুষকে খুলে খুলে না বলি তাহলে মানুষ বুঝবে কিভাবে? যে আপনি কাবা শরীফের সামনে গিয়েও যে চান্দাবাজি সওয়াব পাবেন, এটা যদি না বুঝাই তাহলে মানুষ বুঝবে কি করে বলেন? আর কেউ কেউ বলে হুজুরে রাজনীতি করে। তো আমি রাজনীতি, যদি হুজুরের রাজনীতি মানে তো রাজার নীতি, তো হুজুরে তো রাজা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাজা না? তো রাসূলই তো রাজনীতি করছেন। আপনি যদি রাজনীতি না করেন তাহলে তো আপনি রাসূলের উম্মতি হবেন না। আপনি বলেন, আপনি যদি রাজনীতি না করেন তাহলে তো আপনি রাসূলের উম্মতি হবেন না, কারণ রাসূল তো রাজা ছিলেন। তার মানে আপনি যদি রাজনীতি না করেন তাহলে রাসূলের নবুয়ত জিন্দেগি 10 বছর আপনি কি করছেন? অস্বীকার করছেন। রাসূলের জিন্দেগির 10 বছর 10 সেকেন্ডও যদি আপনি অস্বীকার করেন, আপনি ইসলাম থেকে খারিজ, ফাকাদ খারাজতা আনিল ইসলাম। কিন্তু এ থেকে রক্ষার উপায় কি? এই যে মাঝে মাঝে তো রক্ষার উপায় বলি, সচেতন হবেন, সাবধান হবেন। সচেতন হতে হবে, সাবধান হতে হবে, জাগ্রত হতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে, বুঝতে হবে। وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا وَإِذَا حُيِّيتُمْ وَإِذَا حُيِّيتُمْ وَإِذَا আর যখন ওয়াইদা আর যখন হুইয়িতুম ওয়াইদা আর যখন হুইয়িতুম তোমাদেরকে সালাম করা হবে, বিতাহিয়াতিন অভিবাদন দেওয়া হবে, ফাহাইয়ু বিআহসানি মিনহা তখন তোমরা ওই সালামের জবাব দাও এর থেকে উত্তম কোন শব্দ দিয়ে, এর থেকে উত্তম কোন শব্দ দিয়ে, আওরুদ্দুহা অথবা অনুরূপ। এই জন্য সালাম যদি কেউ দেয় আসসালামু আলাইকুম, জবাব হবে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, একটু বাড়াইয়ে দিতে হয়। কেউ যদি বলে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আপনি বলবেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, একটু বাড়িয়ে দিতে হয়। একটু কি করতে হয়? বাড়িয়ে দিতে হয়। ওয়াইদা হুইয়িতুম বিতাহিয়াতিন ফাহাইয়ু বিআহসানা মিনহা আও রুদ্দুহা ওয়াইদা আর যখন হুইয়িতুম বিতাহিয়াতিন যখন তোমাদেরকে সালাম দেওয়া হয়, অভিবাদন করা হয়, ফাহাইয়ু বিআহসানা মিনহা তোমরা তারকে এর চেয়ে উত্তম শব্দ দিয়ে অভিবাদন জানাও, আও রুদ্দুহা অথবা অনুরূপ শব্দ দিয়ে তাকে অভিবাদন জানাও। ইন্নাল্লাহা কানা আলা কুল্লি শাইইন হাসিবা নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তিনি সব কিছুর উপর হিসাব গ্রহণকারী। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাহু নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ তাআলা ছাড়া। লা ইয়াজমা'আন্নাকুম অবশ্যই তিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন, ইলা ইয়াউমিল কিয়ামা কিয়ামত দিবসে, লা রাইবা ফীহি যাতে কোনো সন্দেহ নাই। এই কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে একটু কোনো সন্দেহ নাই, একটু কোনো সন্দেহ নাই। ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা আর কি আছে অধিক সত্য আল্লাহ তাআলার চেয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে? আল্লাহ তাআলার চেয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে অধিকতর সত্যবাদী আর কেউ নাই, কেউ নাই, কেউ নাই। ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি হাদিসা। জি আলহামদুলিল্লাহ, বলেছেন যে কেউ তো সালামের জবাব দেয় না। সালামের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব তার, আপনার আমার দায়িত্ব হলো সালাম দেওয়া। তবে শুনিয়ে জবাব দেওয়াটা উত্তম। আর কেউ যদি শুনিয়ে জবাব না দেয় আর আপনি যদি মনে করেন সালামের জবাব দেয় না, তাহলে তো ভুল হয়ে যাবে। আমি হয়তো শুনি নাই, এমনও তো হতে পারে, তাই না? এই জন্য সালাম যদি শুনিয়ে জবাব দেওয়া যায় এটাই হলো সবচেয়ে উত্তম। আর যদি শুনিয়ে না দেয়, সালামের জবাব নেয় নাই, এই অভিযোগ দেওয়া যাবে না। সে হয়তো সাইলেন্টলি সালামের জবাব দিয়েছে, আমি হয়তো শুনিনি। জি আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। আপনাদের মনে আছে তো আপনাদের এই পাড়ার চূড়ান্ত কুইজ কয় তারিখ হবে? আপনাদেরকে তো স্টাডি প্ল্যান দেওয়া আছে, আবার প্রত্যেক পাড়া শেষে ছোট্ট একটা এসএমএস করি আমরা, সাধারণত একটু জাগ্রত করে দিই, আপনাদেরকে জানিয়ে দিই
যে কবে চূড়ান্ত কুইজটা অনুষ্ঠিত হয়। তো আপনাদের চূড়ান্ত কুইজ অনুষ্ঠিত হবে এই তো 15/5 জুমাবার বাদ ফজর। জুমাবার বাদ ফজর 15/5, তার মানে এই জুমাবারের পরের জুমাবার। ঠিক আছে তো, এই জুমাবারের পরের জুমাবার। তো যারা গতবারে পুরস্কার পেয়েছেন তারা ধরে রাখতে চেষ্টা করবেন আবারও যেন চতুর্থ পাড়ার পুরস্কার যেন পঞ্চম পাড়াও পান। আর যারা পান নাই অল্পের জন্য, তারা এখন থেকে একটু দারুণ চেষ্টা করেন। তারা একটু এখন থেকে সিরিয়াস চেষ্টা করেন যে গত পাড়ায় তো পেলাম না বা কোনো পাড়ায় তো পেলাম না, আমি একটু চেষ্টা করি যে কোনো একটা পুরস্কার, ফার্স্ট হোক, সেকেন্ড হোক, কিংবা থার্ড হোক, একটা পুরস্কার পাওয়া দরকার। আমার মনে হয় একটু ভালো করে যদি সিরিয়াস হন, পুরস্কার আপনি নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।